नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आपण समस्त नुआ वर्ष 2025 हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। नुआ वर्ष को नहीं प्रत्येक व्यक्तिर मनरे उत्सुकता रही थाए जे तार नुआ वर्ष किपरि हेबो। नुआ वर्ष समस्तଙ୍କ ପାଇଁ नुआ स्वप्न आनी देई थाए, नुआ आशा मध्य आनी थाए। किछि लोकंकर आशा पूर्ण होई थाए, किछि लोक निजर स्वप्न पूर्ण करिया पई नुआ योजना मध्य तैयारी करंती। किंतु सही नुआ योजना किछि लोकंकर भाग्य साथ देइथिबा बेले आउ किछि लोकंकर भाग्य साथ देइ न थाए। किंतु किछि लोकंकु स्वप्न पूर्ण करिया पई एमिति कि ज्ञान मध्य न थाए। सांगरे यह मध्य जणा न थाए कि जे तांकर केउ समय दुर्बल एवं केउ समय भल, जहा द्वारा कि से दुर्बल समय रे धैर्यर सहित काम करी और भल समय रे ठीक ढंगरे काम करी निजर लक्ष्य पूर्ण करि परिबे। सेथिपाई आमे एई राशिफल 2025 आपण मानक पई नेई आसीचु। एई राशिफल रे आमे आज उपस्थापना करिबु जे एही नुआ वर्ष आपणक जीवन रे कोन नुआ जिंस आनिबा सहित किपरि ए वर्ष आपणकर बीतिबाकू जाउछि एवं सेही परिणाम को आपण आहुरी किपरि भल करिवे। आसंतु सेही सब विषय रे एई 2025 प्रथम मास जानुआरी मासरे 12टी जाकर राशिफल विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। मेष राशि, व्यवसाय रे मन लगेई काम कले भल लाभ पाइबे। रेशमी वस्त्र, अगरबत्ती, इटा, क्षीर, दही, घी, चांदी, वाद्ययंत्र, चलचित्र, औषध, शाढ़ी इत्यादि व्यवसाय करुथिबा व्यवसायी मानकर उद्योग करिपारिबे। प्रतियोगितारे उत्तीर्ण होई गुरुत्वपूर्ण विभाग रे दायित्व नहीं सुचारू रूपे चलाई पारिबे। दीर्घ दिनर आशा एवं पूर्ण हेबो। उच्च पदवी रे अधिष्ठित हेबे। छात्र छात्री मानकर सुख्याति लाभ हेबो, मात्र तत्पर हेबा सेमाने आवश्यक। खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान देबे। व्यायाम करिबा आपणक शरीर पई उत्तम हेबो। कार्यालय रे आपणक विरोध रे केही गुप्त शत्रु षडयंत्र करि पारंती, तेबे ध्यानर सहित रहिबे। विदेश यात्रा रे कष्ट पाइबे। पारिवारिक क्षेत्र रे गोटिए पाखरे स्नेह श्रद्धार स्रोत छुटुथिबा बेले अन्य पक्षरे उपेक्षा अशांति निया कुहुलिबो। तेबे प्रतिकार हेउछि प्रत्येक दिन सिंदूर टिके मुंडरे लगाई बाहर को बाहरंतु। वृष राशि, शारीरिक जीवन सुखमय हेबो। व्यावसायिक क्षेत्र रे नूतन पंथा अनुसरण कले उन्नति हेबो। मानसिक स्थिरता देखादेव। विद्यार्थी माने निजर उद्देश्य को सफल करिबारे सक्षम हेबे। आर्थिक समस्या निश्चिंत रूपे समाधान होइजिबो। धार्मिक कार्य रे मन चलाई शांति पाइबे। गृहपालित पशु और जानवाहन इत्यादि क्रय करी लाभवान हेबे। संचालक, वकील, न्यायाधीश, चिकित्सक, कलाकार मानकर प्रबल उन्नति हेबो। किंतु आत्मीय माने भितरे चेर काटिबे। विषकुंभ प्रयमुख व्यक्ति माने अनेक क्षेत्र रे अपदस्थ करिवे। उदर पीड़ा, रक्तचाप और पुरातन रोगर प्रभाव टिके वृद्धि पाइबो। पारिवारिक क्षेत्र रे अशांति विशृंखला देखादबा सह दाम्पत्य कलह सृष्टि होई पारे। प्रतिकार पई प्रत्येक दिन कुआ और पारांकु चाउल खाइबाकू दियंतु। मिथुन राशि, अटकी जाइथिबा धन, उधार देइथिबा टंका, ऋण करिथिबा अर्थ सहजरे हस्तगत हेबो। धन धान्य, ऐश्वर्य, मान सम्मान तथा पराक्रम रे वृद्धि हेबा सहित व्यवसायी होइथिले व्यवसाय क्षेत्र को सुसज्जित करी प्रचुर लाभवान हेबे। नुआ नुआ व्यावसायिक संपर्क स्थापना, भागीदार व्यवसाय पई साहाय्य सहयोग अचानक मिलिबो। भूमि क्रय, वाहन क्रय, गृह निर्माण करिबारे खर्च करिबाकू पड़िबो। विद्यार्थी वर्ग अत्यंत सफलता सह प्रतियोगिता रे उत्तीर्ण हेबे। विदेश यात्रा फल लाभवान हेबे। समाज कल्याण, धर्मानुष्ठान रे मठ मंदिर मानकरे योगदान करी प्रशंसित हेबे। सरकारी कर्मचारी माने कर्म क्षेत्र रे बहु सुविधा सुजोग पाइबे। एहाकू सत उपयोग आप्राण करिबा उचित। प्रतिकार पई प्रत्येक दिन बुला कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु। कर्कट राशि, आय उपार्जनर वृद्धि हेबो। स्वास्थ्यगत समस्यार उन्नति हेबा सह दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। पैतृक संपत्ति को नहीं भातृ विवादर अवसान घटिबो। व्यवसाय रे उत्तम लाभ पाइबा सह राजनीति मामला रे सफलता मिलिबो। छात्र छात्री माने शिक्षा को उचित मन करी पाठ पढ़ा रे मनोयोग देबे। नूतन कर्म प्राप्तिर सुजोग पाइबे। घरोई संस्थार कर्म क्षेत्र रे नूतन दायित्व नहीं धाँ दौड़ करने को पड़िबो।
ସହକର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ଉପକରଣ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ହୋଇ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ହଳଦୀ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କଟିଯାଇ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜୀବନଗ୍ରସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପଇସା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଅର୍ଥ ନେଇ ଦେଉନଥିଲେ କଳବଳ କୌଶଳେ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲକାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା ସହ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡାକରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଫିସରେ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହୋଇ ସୁସମ୍ବାଦୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଗୃହ, ଜାଗା, ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଲାଭ ପାଇବା ସହ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା, ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାତୃବିବାଦ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ କଳହର ସମାଧାନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଶା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବାଦବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଜନସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ତେଜରାତି, ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାଷ୍ଠ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଠିକାଦାରୀ, ଧାତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଔଷଧ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଲୋକ, ଭୋଜନାଳୟ କରିଥିବା ଲୋକ, କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କଟିଯାଇ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାପା ମା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାତୃବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୁଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର କରିବା ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ସଫଳ ହେବେ। ବାଦବିବାଦ, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ଉପକରଣ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ହୋଇ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସଫଳ ହେବେ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।